प्यारे बच्चों ते समूह संगत आओ सर्वप्रथम गज के फतेह बुलाओ। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा गुरु साहिबान का बहुत धन्यवाद जिन्हां दी बदौलत ये सब कुछ हो रहा है। संगीत नूं तंती साजां नाल मैं ये कहना जरूरी समझदा कि मुड़ सुरजीत करने वाले साडे बड़े ही सत्कारयोग संत बाबा सुच्चा सिंह जी जिन्हां दे पग चिन्हां ते चलदियां साडे सत्कारयोग बाबा अमीर सिंह जी जिन्हां ने बहुत मुशक्कत नाल बड़े उदम नाल ये सारा कारज सिरजिया है। 3 दिन की वर्कशाप जिहड़ी असी लगनी है इहदे विच सब तो पहला मैं असी लफज तां वरतिया कि असी इत्थे सीखना है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे तुसी तां सीखना ही है ते मैं तुहाडे कोलों ज़्यादा सीखना है जिन्ना तुसी मेरे कोलों सीखना है, क्योंकि मेरे च बड़े सत्कारयोग बड़े बड़े गुणी विद्वान बैठे ने। सत्कारयोग साडे बाबा अमीर सिंह जी जिन्हां दे उद्यम नाल ये सारा कारज आरंभिया गया है ते 3 दिनों दे विच चल के गां संपूर्ण होना ते इस तरह के समागम चलते ही रहने ने। बेशक भावें मेरा ख्याल किसी रुझेवें कारण पिछे चले गए ने मेरे बड़े सत्कारयोग पंडित रमाकांत जी, मैं उन्हां पासों आग्या चाहांगा कि असी अगे चलीए। इत्थे होर भी बड़े उस्ताद प्रिंसीपल जतिंदरपाल सिंह जी, प्रोफैसर इंदरजीत सिंह जी बिंदू जी, इन्हां दी रहन सहन इन्हां दा गलबात दा अंदाज़ जिन्ना सादा ते सिंपल है मैनूं पता है उन्ने ही गुणी ने। जिहड़े गुणी लोग हुंदे ने इस तरह सिंपल रहिंदे ने। प्रोफैसर तजिंदरपाल सिंह जी भी बड़े गुणी ने। इन्हां नाल कई बार जजमेंट दे विच जां होर समागमां दे विच मैनूं मौका मिलिया है नाल बैठण दा। होर बड़े गुणी विद्वान प्रोफैसर अमरजीत सिंह जी बड़े महान तबला नवाज इत्थे बैठे ने। होर भी मैनूं खिमा करना जे मैनूं किसी का नाम विसर जाता तो बड़े गुणी विद्वान इत्थे बैठे ने। तो मैं अज तुसी समझते होगे कि सिखाण आया पर मैं इत्थे सीखण वास्ते ही बैठदा और हर बार मैं ये गल कहना हुन्ना क्योंकि असी सिख हैगे आ ते असी हर वेले सीखना ही है। अज मैं 2-3 गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करनियां ने जिहड़ियां अगे भी करदा ते बच्चे बार बार विच नवें आउंदे ने इस करके वो गल्लां रिपीट कर दईदियां ने। जैतश्री राग अज असीं तुहाडे नाल सांझा करांगे। अच्छा, प्रबंधकां वालों ये हुक्म होया कि मैं तुहानूं दस दियां कि नाल दे नाल तुहाडी तबले की क्लास जिहड़ी है रूम नंबर 1 दे विच तबले की क्लास रूम नंबर 1 दे विच लग रही है, जिहदे विच तुहानूं साडे सत्कारयोग पंडित रमाकांत जी तुहाडे नाल अपनी विद्या सांझी करनगे, तुहानूं गुण देणगे। ते दूसरी जिहड़ी तंती साजां की क्लास है नाल दे नाल रूम नंबर 2 दे विच तुहाडी ये लगन जा रही है। साडे प्रोफैसर इंदरजीत सिंह बिंदू जी उत्थे वो तुहानूं टीच करनगे। प्लीज़ जेड़े जेड़े संबंधित विद्यार्थी ने जिवें जिवें मैं कहा है आप जी उत्थे चले जाओ।
ਤਬਲਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 1, ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 2। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਸਟ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਸਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਪਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਬਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਬਲੇ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੀਵਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੈਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਜੈਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਭਾਈ ਜੈਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਗ ਜੈਤਸਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਗ ਜੈਤਸਰੀ ਬਾਰੇ? ਕੁਝ ਵੀ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੇ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਾਕਾ ਨੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਬਾਹਰੋਂ 100 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦ ਲਓ ਤੇ ਨੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਢੰਗ ਸਿੱਖ ਲਓ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਥਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਗਾਈਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਚੁੱਭ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਬਈ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਬਦ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੀ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ, ਇਸ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤੇ, ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸੀ? ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਲਈ। ਮਨੁੱਖ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤਮਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਲ ਤੇ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਟਿਕ ਸਕੇ, ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਸਕੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਰਤਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੰਢਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਜੇ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੇ ਹੋਗਾ ਜੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ, ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਡਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਧਿਆਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁ ਅਰਥੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਗ ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਣੇ ਜਾਂ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਰਾਗ ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਣੇ, ਸੁਮੇਲ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਅਰਥੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਸਲ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੇਖੋ ਕੈਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਖੂਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਗ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲ ਬਾਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਨਸਲ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਇਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰੋਬ ਰੋ ਥਾਟ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਅਸਥੈਟਿਕਸ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੁਕਤਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਰਾਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਮ ਰਾਗ ਪੰਚਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਭੈਰੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗਾ। ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਗ ਪੰਚਮ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ, ਦੂਸਰਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਅਸਥੈਟਿਕਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਥੈਟਿਕਲੀ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਮਗਾ ਰੇ ਸਾ ਨੀ ਧਾ ਪਾਇ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ
ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਤੇ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਸੀ? ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਯੈਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 2 ਹਾਫ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਮਾਤਰਾ ਦੇ 2 ਹਾਫ ਕਰ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਬਰੀਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗਿਨਰਸ ਹੋ, ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਸਰਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਗਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗਾਣਾ ਨੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਨੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੈਤਸਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟੋਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਜੇ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਿਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿੰਪਲ ਸਿੱਖੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਈ ਹਾਂ ਉਹ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ। ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਉਸਤਾਦ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਜਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਭਾਤਖੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣੀ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ
ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਵਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ 22 ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਨਿਭਾ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ 22 ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਕਿਆ ਉਦੋਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ? ਨੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸਿੱਖੋ। ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਗਾ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਗਾਣਾ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਗਾਇਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਗਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਗਾਇਓ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ, ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ। ਗਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਫੇਰ ਗਾਓ। ਚਲੋ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਬੋਲੋਗੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗਾਣਾ ਨੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਗਾਣੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਬੇਟਾ, ਗਾਣੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਗਾਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਗਾਇਨ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਤੇ ਤਾਨਸੈਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਚੁੱਕਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ? ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਨਾ ਦਿਲ ਦਾ ਹੈ। ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੋ। ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਇੱਧਰ ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮਗਰ ਬੇਟੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੁਝੇਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਆਓ। ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਛੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕਰੰਟ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ, ਮੈਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਲਵਾਂ ਵੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਆ? ਜ਼ੋਰ। ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਅੰਤਰਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਟੈਕਨੀਕ ਦੱਸਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਡਾਕਟਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾ ਵੈਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਖਤਮ। ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਪਾ ਲਈ, ਫਲਾਣੀ ਇੰਨੀ ਪਾ ਲਈ, ਫਲਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੂਚ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵਰਤਦਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਗ ਜੈਤਸਰੀ ਹੈ, ਅਸਥਾਈ ਅੰਤਰਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਜੇ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦ ਲਿਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਗਾ ਤੇ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤੇ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਗਾ ਲਓਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰਗਮ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਤਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਕਾਕਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਰ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿਣਾ? ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸਮਝ ਗਏ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸਮਝੇ ਹੋ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਯੋਗ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹ 1-2 ਵਾਰੀ ਗਾਇਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਗਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰ, ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਰ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇ। ਯੈਸ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਥੈਟਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਗਾਇਓ, 5-4 ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਗਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, 5-4 ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਗਾਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਵਾਹ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 1-2 ਵਾਰੀ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ 2-3 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗਾਣਾ ਨੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾ 3-4-5 ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਓ।
ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਵ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਗਾਇਓ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਣਾ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, 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 ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਜੋਰ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਰ ਬੇਟਾ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੋਰਡ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਣਾ ਨੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਸਥਾਈ ਦੇ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ? ਦੇਵੈ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਦੇਵੈ ਹੈਗਾ? ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੈ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 15 ਤੇ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਐਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਐਸ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਐਸ ਪਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ, ਐਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਗਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਵੈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਵੈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੈਠੋ ਬੇਟਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੇਵੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਦੇਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਜਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੇਗਾ ਇੱਥੇ। ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਜਾਊਗੀ, ਨੋਟੇਸ਼ਨ। ਆਓ ਪਲੀਜ਼, ਆਓ, ਆ ਜਾਓ।
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਦੁਬਾਰੇ, ਗਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਵਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੇਟਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਓ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਸਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਓਰੀਜਨਲ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਸਿੰਪਲ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂਗਾ। ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। स्पेस पहले देता है, फिर देव जो दूसरा देगा। तीसरा तरीका स्पेस ज़्यादा देव जो। तीन तरीके। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲਿਖ ਦੇਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲਿਖ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਓ ਆਓ ਪਲੀਜ਼ ਆਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਲਿਖੋਗੇ ਬੇਟਾ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟੂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਓਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਓਗੇ? ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਆਓ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਲਿਖਿਓ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰੇਗਾ, ਫਸਟ ਹਾਫ ਸੈਕੰਡ ਹਾਫ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ 1 ਘੰਟਾ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹਿੱਸੇ 3 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 4 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 8 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਜੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਆਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ एक लाइन साफ कर दो, नीचे नजर नहीं आ रही। ਇੱਥੇ स्पेस ले लिया ਜੀ, ਇਹ ਦੇ ਹੈ, ਇਹ स्पेस है, देन स्पेस और वह है। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ? नहीं ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗਾਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ।
ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋ ਗਾਓ 3-4 ਵਾਰੀ ਗਾ ਦੇ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ ਹਰ ਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਬੇਟਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੇ ਔਖਾ ਬੜਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਹ ਠੀਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਲਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਆਓ। ਬੇਟਾ 13 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰ ਲਓ ਤੇ ਟਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਲਈ ਜੇ। ਵਧੀਆ ਟਰਾਈ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਏਗਾ ਨਾ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਕਰਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਮਝਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਹੈ? 13 14 15 16। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਹਾਫ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, 2 ਹਾਫ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਫਸਟ ਹਾਫ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਹਾਫ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਇਓ। ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਗਾਓ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ ਜਨ ਹਰ ਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। 13 14 15 16 ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਸਮਝਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹਦੇ 2-2 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਰਾ ਫਸਟ ਹਾਫ ਸੈਕੰਡ ਹਾਫ ਤੇ ਰਾ 1 2 ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। 14 15 16 ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਵੇਖ ਲਈਏ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ, ਵੇਖੋ 13 14 15 16। ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਪੀਡ ਘਟਾ ਕੇ ਗਾਓ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਓ ਦੇਵੈ ਵੈ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਚ ਆਂਡਿਆ ਕਿੰਨਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ 3-4 ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਧਰਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਗਾਓ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਓ ਦੇਵੈ ਵੈ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਵੈ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਾਹਰ। once again, this is too much easy thing but very 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 important, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। once again ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਓ ਦੇਵੈ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਦੇ ਵੈ ਦੇ ਫਸਟ ਹਾਫ ਚ ਕਿੰਨਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ? 14ਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਐਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 15ਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਫਸਟ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਐਸ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਸਟ ਹਾਫ, ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੀਚ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਗਾਓਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਓਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਗ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੈਤ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮੇਲ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੀਆ ਧਨਾਸਰੀ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਪੂਰੀਆ ਧਨਾਸਰੀ ਮੈਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਬੀ ਥਾੜ ਦਾ ਇਹ ਰਾਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਪੂਰੀਆ ਧਨਾਸਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੈਤਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਗਾ ਮਾਗਾ ਰੇਜ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੀਆ ਧਨਾਸਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਗਾ ਮਾਰੇਗਾ ਰੇਜ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਗਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਪੂਰੀਆ ਧਨਾਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੀਬਰ ਮੱਧਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਆਸ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਚਮ ਸਵਰ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਜੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀਆ ਧਨਾਸਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਤੀ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਤੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਗ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਔੜ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ।
ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਚਰਨ ਗਹੋ ਬਖੋ ਸੁਭ ਰਸਨਾ, ਚਰਨ ਗਹੋ ਬਖੋ ਸੁਭ ਰਸਨਾ, ਤੀਜੈ ਪ੍ਰਾਨ ਅਘੋਰ, ਤੀਜੈ ਪ੍ਰਾਨ ਹੋਰ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। दूसरी, शाबाश, बोले सो निहाल। देखो कैसे कैसे विद्वान गुणी बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, तो फिर मैं तो आपे ही शौक ना बैठना भी मैनू सीखने कुछ मिलन दिया। कोई जन हर स्यो देवै जोर, कोई जन हर स्यो देवै जोर। अच्छा, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਏ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸੋ देवै जोर, कोई जन हर स्यो ਦੇਵੈ जोर। ਚਰਨ ਗਹੋ ਬਕੋ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ, चरण गहो ਬਕੋ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ, ਤੀਜੈ प्राण ਅਘੋਰ, ਤੀਜੈ ਪ੍ਰਾਨ ਅਘੋਰ, ਕੋਈ ਜਨ हर स्यो देवै जोर, कोई जन हर स्यो देवै जोर। मन तन निर्मल करत के यारो, मन तन निर्मल करत के यारो, मन तन निर्मल करत के आरो, मन तन निर्मल करत के आरो। हर सिंचै सुधा संजोर, हर सिंचै सुधा संजोर, हर सिंचै सुधा संजोर, कोई जन हर स्यो देवै जोर। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਜਾਈ ਜਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋ ਅੰਤਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਭਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਅਸੂਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਕਿਆਰੋ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਕਿਆ ਹਰ ਸਿੰਚੈ ਸੁਧਾ ਸੰਜੋਰ ਹਰ ਸਿੰਚੈ ਜੈ ਸੁਧਾ ਸੰਜੋਰ ਰਸ ਮਹਿ ਮਗਨ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਰਸ ਮਹਿ ਮਗਨ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆਤੇ ਤੋਰ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆਤੇ ਤੋਰ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ ਕੋਈ ਜਨ ਦੇਵ ਜੋ ਚਰਨ ਗਹੋ ਬਕੋ ਸੁਭ ਰਸਨਾ ਚਰਨ ਗਹੋ ਬਕੋ ਸੁਭ ਰਸਨਾ ਦੀਜਹ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ ਦੀਜਹ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵ ਜੋ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਆਇਓ ਸਰਣ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਆਇਓ ਸਰਣ ਦੀਨ ਦੁਖ ਜਨ ਚਿਤ ਵੋ ਤੁਮਰੀਓ ਚਿਤ ਵੋ ਤੁਮਰੀਓ ਅਬ ਪਦ ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਅਬ ਪਦ ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ स्वामी को ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੋਰ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੋਰ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੋਰ ਕੋਈ ਜਨ हर सो देव ਜੋਰ ਕੋਈ ਜਨ हर सो देव ਜੋਰ ਕੋਈ ਜਨ हर सो देव ਜੋ ਚਰਨ ਗਹੋ ਬਕੋ ਸੁਭ ਰਸਨਾ चरण गहो ਬਕੋ ਸੁਭ ਰਸਨਾ ਦੀਜਹ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ ਦੀਜਹ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ ਕੋਈ ਜਨ हर सो देव ਜੋਰ ਕੋਈ ਜਨ हर सो देव जो ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸੋ देव ਜੋਰ ਦੇਵੈ जोर देव जो ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵ ਪ੍ਰਥਮ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਵੋ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।